اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میں عبد السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. آپ کے سامنے جو ہے نا یہ بیسک عربک فار بگنرز کی شیٹ نمبر 10 ہے اور ویڈیو نمبر 10 ہے یہ. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کے اندر کچھ اور نئی چیزیں سمجھیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ باکس کے اندر ریلیشنز اینڈ پروفیشنز، اس کے اندر جو ہے نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں تعلقات یا رشتہ داری کے بارے میں کچھ الفاظ ضرورت پڑتی ہے. والد، والدہ، بھائی، چچا، ماموں، ہے نا کیا بولتے ہیں ان کو. اسی طرح بھائی ہے، بہن ہے. اور پروفیشن کے تعلق سے کہ میں جو ہے نا کیا ہوں، پیشہ کیا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سیلس مین ہے. تو کچھ الفاظ جو ہے نا رشتے اور ناطے کے بارے میں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ پروفیشن اور ہمارے پیشے کے تعلق سے ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے آپ ان کا استعمال دیکھیں گے. اگر آپ کہنا ہوگا کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، مثلا ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، میرے والد صاحب کیا ہے، میری والدہ کیا ہے، میرے بھائی کیا ہے، میرا بھائی بہن کیا ہے، میرے انکل کیا ہے، میرے چچا کیا کرتے ہیں، میرے جو ہے نا ماموں کیا کرتے ہیں. تو اتنی باتیں آپ بول سکیں گے انشاءاللہ اپنے تعارف میں. تو اگر کہنا ہو کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں تو آپ کہیں گے انا محاسب. اکاؤنٹنٹ دیکھیے گا ریڈ اور ریڈ کے اندر جو ہے نمبر 1 کا جملہ دیکھیے، اس کے اندر ریڈ کے اندر دیکھیے گا اس جملے کو. جیسے کہنا ہو کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں تو آپ کہیں گے انا محاسب. اکاؤنٹنٹ کو عربی میں کہتے ہیں محاسب. انا محاسب، میں اکاؤنٹنٹ ہوں. ٹھیک ہے، تو اکاؤنٹنٹ کے لیے ایک لفظ یاد رکھ لیا آپ نے، محاسب. تو آپ لفظ محاسب کو کسی کے بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو بہرحال آپ اپنے بارے میں کہیں میں اکاؤنٹنٹ ہوں، انا محاسب. نمبر 2 کا جملہ ہے کہ میرے والد ٹیچر ہیں. تو ٹیچر کو عربی میں کہتے ہیں مدرس. تو کہنا ہوگا، اور والد صاحب کے لیے عربی میں لفظ آئے گا وہ ابن کا مطلب والد. میرے والد کہیں گے ابی. یہ چیز ہم نے اس سے پہلے پڑھی بھی، کتابی، قلمی، بیتی. تو میرا کے لیے یہ ایڈ کرتے ہیں. تو میرے والد ٹیچر ہے تو کہیں گے ابی مدرس یا والدی مدرس، ہے نا. تو لفظ ابن یا لفظ والدن دونوں استعمال ہوتے ہیں والد کے لیے. تو اور ٹیچر کے لیے لفظ مدرسن ہے. ریڈ کے اندر دونوں دیکھیے گا، اردو اور عربی دونوں سائڈ میں ہائی لائٹ کر دیا ہم نے ریڈ سے پروفیشنز کو. تو میرے والد ٹیچر ہیں، ابی مدرس، والدی مدرس، ہے نا، ایسا کہیں گے ہم. نمبر 3 کا جملہ دیکھیے گا، میری والدہ ڈاکٹر ہیں، میری امی ڈاکٹر ہیں. تو ہم کہیں گے امی. امن کا مطلب مدر، مدر، ابن فادر. تو ابن اور امن 2 لفظ ہیں، لیکن میرے ابو میرے امی کہیں گے تو ابی اور امی کہیں گے. میرا اور میری کے لیے یہ ایڈ کرتے ہیں ہم. تو میری والدہ ڈاکٹر ہیں یا میری امی ڈاکٹر ہیں تو کہیں گے امی طبیبہ. یا والدتی طبیبہ. تو والدن سے والدی، والدتن سے والدتی. تو والدی مدرس، والدتی طبیبہ. ٹھیک ہے. تو میرے والد اور میری والدہ. تو ابی اور امی بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یا والدی والدتی بھی کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. نمبر 4 کا جملہ، میرا بھائی انجینئر ہے. تو بھائی کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں اخ. لیکن کہنا ہوگا میرا بھائی تو یہ ایڈ کریں گے میرا میری کے لیے، جیسے کہ ہم ابی اور امی میں کہہ رہے تھے. تو میرا بھائی تو کہیں گے اخی مہندس. میرا بھائی انجینئر ہے تو کیا کیسے کہیں گے ہم. نمبر 4 کا جملہ دیکھیے، میرا بھائی انجینئر ہے، اخی مہندس. اخی نہیں کہیں گے، اخی. خ بہت سارے لوگ اخی بولتے ہیں، اخی نہیں، اخی. خ ہے نا، تالو کے پاس سے، حلق سے اوپر تالو. اخی مہندس، میرا بھائی انجینئر ہے. نمبر 5 کا جملہ دیکھیے، اگر کہنا ہوگا کہ میری بہن نرس ہے تو بہن کے لیے لفظ آئے گا عربی میں اختن. بھائی کے لیے لفظ پڑھا ہم نے اخن. ابھی جو ہے ریویژن ہم جو ہے نا سارا ویڈیو ختم ہونے کے بعد اینڈ میں جو ہے نا انشاءاللہ سارے الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیں گے. تو بہن کے لیے لفظ ہے اختن. اور میری بہن کہیں گے تو اختی. میری بہن. نرس کو کہیں گے ممرضہ، میل فیمیل.
तो मेरी बहन नर्स है तो कहेंगे उख्ती मुमर्रिदा, उख्ती मुमर्रिदा, मुमर्रिदा वाद के साथ में, वाद है ना, मुमर्रिजा नहीं कहना है, मुमर्रिदा, वाद की आवाज़ को निकालिए सही। अच्छा, नंबर 6 का जुमला है कि मेरा बेटा पुलिस में है, तो बेटे को कहते हैं इब्न अरबी में। नंबर 6 का जुमला देखना है, बेटे के लिए लफ्ज आता है इब्न, मेरा बेटा कहेंगे तो इब्नी, इब्नी। तो अब पुलिस में है तो कहेंगे शुरतीयुन, इब्नी शुरतीयुन, इब्नी शुरती, इब्नी शुरती। या यूं भी कह सकते हैं इब्नी यामल फी शुरता या इब्नी फी शुरता, ऐसा भी कह सकते हैं आप शॉर्ट में। तो दो जुमले हैं इसके लिए कि मेरा बेटा पुलिस में है या पुलिस मैन है या पुलिस में काम करता है, तो दो जुमले इसके लिए कहेंगे इब्नी शुरती, इब्नी शुरती, या कहेंगे इब्नी फी शुरता, इब्नी फी शुरता, शुरता कहेंगे। देखिएगा तो की आवाज को नहीं निकालते हैं उर्दू बोलने वाले हजरात, तो शुरती कहेंगे और शुरता कहेंगे, शुरता नहीं बोलेंगे, शुरता, शुरता नहीं, शुर तो की आवाज को निकालिएगा, है ना, जुबान की नोक से निकलेगा यह तो। इब्नी यामल फी शुरता, मेरा बेटा पुलिस में काम करता है तो कहेंगे इब्नी यामल फी शुरता, इब्नी यामल फी शुरता। देखिए नंबर 7 का जुमला है मेरी बेटी पढ़ती है या मेरी बेटी स्टूडेंट है या पढ़ती है। बेटी के लिए लफ्ज आता है अरबी में बिंत, इब्न के लिए हमने बेटे के लिए लफ्ज पढ़ा इब्न, और बेटी के लिए लफ्ज है बिंत, इब्न और बिंत। तो मेरी बेटी पढ़ती है ये मतलब स्टूडेंट है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसको कहेंगे हम बिनती तालिबा, बिनती तालिबा, तो के साथ में, है ना, जैसे कि हमने शुरू में तो निकाला था, तो तालिब और तालिबा। या यूं भी कह सकते हैं बिनती तदरुस, बिनती तदरुस, मेरी बच्ची पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, कहाँ कहीं पर भी हो तो कहेंगे तदरुस या तालिबा। तो मेरी बेटी पढ़ती है बिनती तालिबा या बिनती तदरुस। और अगर मेरा बेटा पढ़ता है तो कहेंगे इब्नी तालिब, तालिब के बजाय तालिबा कहेंगे। अब हम देखिएगा तो मेरा बेटा स्टूडेंट है इब्नी तालिब, मेरी बेटी स्टूडेंट है बिनती तालिबा, तालिब तालिबा, मेल फीमेल। अच्छा, नंबर 8 का जुमला देखिए, मेरा बड़ा भाई, अब हमने पढ़ा था ऊपर के भाई, मेरा भाई इंजीनियर, हमने ऊपर पढ़ा नंबर 4 में कि मेरा भाई इंजीनियर है, तो हमने कहा कि अखी मुहंदिस, अखी मुहंदिस। अब यहाँ पर है कि मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई, ऐसा भी कहना पड़ता है कभी कभी, तो आपको कहना होगा मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई, तो 8 और 9 का जुमला है इसका। तो आप कहेंगे मेरा बड़ा भाई फार्मासिस्ट है, तो अब मेरा बड़ा भाई तो कहेंगे अखी अल कबीर, मेरा बड़ा भाई अखी अल कबीर सैदलानी, 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 फार्मासिस्ट, सैदलिया का मतलब होता है फार्मेसी, सैदलिया फार्मेसी, उसी से जो है ना फार्मासिस्ट, सैदलानी, है ना, या फिर सैदलिया ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो हम कहेंगे मेरा बड़ा भाई फार्मासिस्ट है तो अखी अल कबीर सैदलानी, मेरा बड़ा भाई अखी अल कबीर, अखी अल कबीर, मेरा बड़ा भाई, सिर्फ कहेंगे अखी का मतलब मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई अखी अल कबीर, मेरा छोटा भाई अखी अस्सगीर, तो कबीर और सगीर, कबीर और अस्सगीर, है ना। तो मेरा बड़ा भाई फार्मासिस्ट है अखी अल कबीर सैदलानी। नंबर 9 का जुमला देखिएगा, मेरा छोटा भाई सुपरवाइजर है कंपनी में कहीं पर भी, तो कहेंगे अब मेरा छोटा भाई अखी अस्सगीर, देखिएगा स्वाद को निकालिए यहाँ पर, सगीर, अखी अस्सगीर नहीं बोलेंगे, सगीर नहीं, सगीर, गैन को भी निकालना होगा, गैन की आवाज़ को नहीं निकालते हैं, स्वाद की आवाज़ को नहीं निकालते हैं। अक्सर बेशतर जो अरबी शुरू करते हैं, उर्दू से पढ़े हुए जो हजरात हैं जो अरबी पढ़ते हैं, वो स्वाद की आवाज़, गैन की आवाज़, आयन की आवाज़, काफ की आवाज़, तो की आवाज़ बिल्कुल नहीं निकालते हैं, तो उस पर थोड़ा सा तवज्जो कीजिए आप प्लीज़। तो हम कहेंगे सगीर, अखी अस्सगीर, अखी अस्सगीर मुशरिफ, मुशरिफ का मतलब सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, मुशरिफ, मुशरिफ। तो आपको कहें, आप कहें कि मेरा छोटा भाई सुपरवाइजर है, अखी अस्सगीर मुशरिफ, अखी अस्सगीर मुशरिफ। कहेंगे कि मेरा छोटा भाई मैनेजर है तो कहेंगे अखी अस्सगीर मुदीर फी शरका, किसी कंपनी के अंदर, है ना। अच्छा, नंबर 10 का जुमला, मेरे चचा, चचा के लिए लफ्ज आता है, लफ्ज अरबी में है अम्मुन, अम्मुन, अम्मुन आयन के साथ में। हमने पढ़ा माँ के लिए उम्मुन, कंफ्यूज नहीं करना है दोनों लफ्जों को, एक दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं करना है। माँ के लिए लफ्ज है
اور چچا کے لیے عم عین کے ساتھ میں عمن عمن. تو میری امی امی, میرے چچا عمی. دیکھیے امی عمی امی عمی ہے نا, تو دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا ہے. تو میرے چچا کسان ہے تو ہم کہیں گے عمی, اور کسان کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں فلاح. اور ایک لفظ بریکٹ میں ہم نے دیا ہوا نمبر 10 کا جملہ دیکھیے مزارع. تو فلاح یا مزارع کسان کو کہتے ہیں فارمر. تو میرے چچا کسان ہے تو کہیں گے عمی فلاح, عمی فلاح یا مزارع, عمی مزارع یا عمی فلاح. عین کی آواز کو نکالنا ہے, امی نہیں کہنا ہے. امی کہیں گے تو امی کی طرح بن جائے گا وہ, تو پھر امی اور امی ایک ہی بات ہے نا. امی وہ لفظ ہو جائے گا پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے ہے نا. بعث فی الامی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, قرآن کے اندر ہے. تو امی جو ہے نا ان پڑھ انسان کو کہتے ہیں. تو امی یا امی نہیں, امی اور عمی عین کو نکالنا ہے یہاں پر. چچا کے معنی میں جو لفظ ہے وہ عمن ہے, میرے چچا عمی. اچھا میرے چچا کسان ہے تو عمی فلاح. نمبر 11 کا جملہ, اور یہ آخری ہے, اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک نظر اور ڈالیں گے تاکہ جو ہے نا ساری چیزیں ذہن میں بیٹھ جائے آپ کے. میرے ماموں تاجر ہیں. ماموں کے لیے لفظ آتا ہے خال. خال 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 کا مطلب ماموں. میرے ماموں تو کہیں گے خالی. خالی وہ خالی نہیں جو اردو میں کہتے ہیں خالی پیلی. خالی کا مطلب مائی میٹرنل انکل ہے نا, مائی انکل میٹرنل, میرے ماموں جان. تو میرے ماموں تاجر ہے تو کہیں خالی تاجر. خالی تاجر ہے نا, خالی تاجر. میرے ماموں تاجر ہیں یا مرچنٹ ہیں. تو یہ دیکھیے گا, تو میرا 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 اس کے پہلے یہ والے ویڈیو میں ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہوا, یہ ایڈ کرتے ہیں. کہیں گے میرے ماموں خالی, میرے چچا عمی, میرا بھائی اخی, میرا بیٹا ابنی, میری بیٹی بنتی, میری بہن اختی, میرے ابو ابی, میری امی امی. دیکھیے گا سارے کتنے الفاظ ہو گئے. تو یہ اچھا, تو ہم ایک نظر ڈال دیتے ہیں سارے الفاظ پر جو ہم نے اس ویڈیو کے اندر پڑھے ہیں تاکہ آپ کو وہ الفاظ جو ہے نا اچھی طرح یاد ہو جائے. یلو باکس کے اندر دیکھیے گا اوپر اور نیچے ریڈ اینڈ بلیک ٹیکسٹ کے اندر محاسب. اس ویڈیو میں ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے محاسب. محاسب کا مطلب اکاؤنٹنٹ. محاسب کا مطلب اکاؤنٹنٹ. دوسرا لفظ پڑھا ہم نے مدرس ٹیچر. مدرس ٹیچر ہے نا. آواز کو نکالیے, آواز پروننسیشن بالکل صحیح ہو رہا ہے. محاسب محاسب محاسب, محاسب نہیں محاسب. مدرس ٹیچر. طبیب طبیبہ, میل اور فیمیل. میل ہے تو طبیب, فیمیل ہے تو طبیبہ. یہ بھی رول ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. کسی بھی لفظ کے آخر میں گولتا ایڈ کرنے سے فیمیل بنتا ہے وہ. طبیبہ طبیبہ, طا کو نکالیے. طبیب اور طبیبہ, طبیب نہیں کہنا, طبیب طبیب. زبان کی نوک سے تھوڑا سا زبان کو گول کرنا آگے کی طرف. طبیب طبیب. اچھا مہندس ایک لفظ پڑھا ہوا ہم نے, اس کا مطلب ہوتا ہے انجینئر. مہندس کے لیے لفظ آتا ہے انجینئر. ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے ممرض یا ممرضہ, اس کا مطلب ہوتا ہے نرس. میل نرس ممرض, فیمیل نرس ممرضہ, طبیبہ کی طرح. اخیر میں گولتا ایڈ کرنے سے فیمیل بن جاتا ہے لفظ, فیمینین بن جاتا ہے لفظ ہے نا. تو ممرضہ نرس. شرطی پولیس مین. شرطی شرطہ نہیں. اب یہ نہیں کہیں گے میں پولیس مین ہوں تو اب میں پولیس مین ہوں تو کہیں گے انا شرطہ نہیں بولیں گے. انا شرطی, انا شرطی, میں پولیس مین ہوں, آئی ایم اے پولیس مین. انا شرطی ہے نا. شرطی واحد سنگولر کو کہتے شرطی, اور پلورل آتا ہے اس کا شرطہ. ٹھیک ہے, دیکھیے پولیس کی گاڑیوں پہ شرطہ لکھا رہتا ہے تو پلورل لفظ ہے. شرطی سنگولر لفظ ہے یہ. اچھا تو شرطی تو کے ساتھ, تو کے ساتھ, تو کی آواز کو نکالیے. طالب. اس کے بعد جو لفظ ہے طالبہ, ایک لفظ پڑھا ہم نے اسٹوڈنٹ کے معنی میں. طالب اور طالبہ, میل اسٹوڈنٹ فیمیل اسٹوڈنٹ. اس کے بعد ایک لفظ پڑھا ہم نے صیدلانی, صاد کے ساتھ میں صیدلانی. صیدلانی فارماسسٹ کے معنی میں پڑھا ہوا. صیدلانی. صیدلیہ فارمیسی کو کہتے ہیں. دیکھیے گا کہیں پر گزرے کسی فارمیسی کے سامنے سے گزر ہو آپ کا تو نظر ڈالیے, اس پہ لکھا ہوگا صیدلیہ. تو صیدلانی فارماسسٹ. اس کے بعد ایک لفظ ہے ہم نے مشرف پڑھا ہوا ہے اس کے اندر. مشرف یلو باکس میں دیکھیے, مشرف سپروائزر کو کہتے ہیں, اور مدیر مینیجر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فلاح, فلاح یا مزارع. تو فلاح یا مزارع کہتے ہیں کسان کو, فارمر کو. تو ہا ہے اس کے اندر فلاح, ہا کی آواز کو نکالیے. فلاح فلاح
है ना। और एक लफ्ज आखिर में ताजिर, ताजिर का मतलब मर्चेंट। और देखिएगा नीचे वाले छोटे बॉक्स में अबुन उम्मुन अखुन, अब का मतलब बाप, अब का मतलब बाप, मेरा बाप या मेरे वालिद, अबी। उम्मुन का मतलब मदर, मेरी मदर, माई मदर, मेरी अम्मी, उम्मी, उम्मुन से उम्मी, अबुन से अबी, है ना। अख एक लफ्ज पड़ा हुआ है, अख का मतलब भाई, अख, अख मेरा भाई, अखी, ई बढ़ाने से मेरा माना बनता। और एक लफ्ज पड़ा हमने उख्त, उख्त का मतलब बहन, मेरी बहन, उख्ती, उख्ती, अखी उख्ती, है ना। एक लफ्ज पड़ा इसमें इब्न, इब्न का मतलब बेटा, इब्नी मेरा बेटा। एक लफ्ज पड़ा हमने बिन्त का मतलब बेटी, मेरी बेटी, बिनती, है ना। अम्मुन एक लफ्ज पड़ा इस वीडियो में हमने, अम्मुन, 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 आयन के साथ में हलक से निकाली आयन, अम्मुन ने, अम्मुन, अम्मुन का मतलब चचा, मेरे चचा, अम्मी, अम्मी। अच्छा एक लफ्ज पड़ा हमने आखिरी खाल, खाल का मतलब मामू जान, कहेंगे मेरे मामू तो खाली, खाली, खाली। तो ये सारे अल्फाज हो गए। एक मरतबा सिर्फ जो है ना अरबी साइड को एक मरतबा आप पढ़कर देख लीजिए और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना आप जोर थोड़ा सा रीड आउट कीजिए इसको, और मैं थोड़ा सा पॉज देता हूं ताकि आपको रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाए। रीड करना बहुत जरूरी है, आप जो है ना अरबी पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए ताकि आपकी जुबान खुले। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपकी जुबान नहीं चल पाएगी, बोल नहीं पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा पॉज देकर नंबर 1 का जुमला पढ़िए सही तलफ्फुज के साथ, मैं उसको रिपीट करता हूं रुक कर। अना मुहासिब, अना मुहासिब, मैं सुपरवाइजर, मैं अकाउंटेंट हूं। अना मुहासिब, मुहासिब। नंबर 2 का जुमला पढ़िए। अबी मुदर्रिस, मेरे वालिद साहब टीचर हैं, अबी मुदर्रिस या वालिदी मुदर्रिस। नंबर 3 का जुमला पढ़िए। उम्मी तबीबा, तबीबा नहीं, तबीबा नहीं, तो उम्मी तबीबा, उम्मी तबीबा। जुबान की नोक से, जुबान को थोड़ा सा कर्व कीजिएगा और जुबान के सामने जो नोक है वहां से निकालिए, तबीबा, उम्मी तबीबा या वालिदती तबीबा, वालिदती तबीबा। थोड़ा सा मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना 2-4 माह में जो है ना ये सही हो जाएंगे। आपके जो है ना चंद लेटर्स हैं उसी के अंदर लोग जो है ना मिस प्रोनाउंस करते हैं उनको। तो वालिदती तबीबा, उम्मी तबीबा, तबीबा। नंबर 4 का जुमला पढ़कर देखिए। अखी मुहंदिस, अखी मुहंदिस। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं अखी, अखी नहीं, अखी, 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 अखी मुहंदिस। तालू, हलक, हलक से ऊपर हिस्सा जो है तालू जहां पर होती है वहां से निकलती है आवाज। अखी मुहंदिस, अखी मुहंदिस। नंबर 5 का जुमला पढ़िए। उख्ती, उख्ती मुमर्रिदा। इसके अंदर खा और ज़ात को निकालना है। उख्ती, उख्ती नहीं कहना है, उख्ती नहीं, उख्ती, उख्ती मुमर्रिदा, उख्ती मुमर्रिदा, मुमर्रिदा, मुमर्रिदा। ठीक है। नंबर 6 का जुमला पढ़ के देखिए। इब्नी शुरती, इब्नी शुरती, शुरती ता के साथ में शुरती, या फिर इब्नी फी शुरता, इब्नी फी शुरता या इब्नी यामल फी शुरता। ये पूरा जुमला हो जाएगा। मेरा बेटा पुलिस में काम करता है तो ये पूरा जुमला हो जाएगा। इब्नी यामल फी शुरता, इब्नी यामल फी शुरता। नंबर 7 का जुमला पढ़िए। बिनती तालिबा, मेरी बेटी स्टूडेंट है या पढ़ती है। आप कहेंगे मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है या यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो आप कहेंगे बिनती तदरुस फिल जामिआ। जामिआ का मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कहते हैं कुल्लिया, है ना। तो बिनती फिल कुल्लिया या बिनती फिल जामिआ ऐसा भी कह सकते हैं आप। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे मेरी बेटी बहरीन यूनिवर्सिटी के अंदर है तो कहेंगे बिनती फी जामिअतुल बहरैन, बिनती फी जामिअतुल बहरैन, है ना। या कहेंगे मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बिनती तदरुस फिल जामिआ, बिनती तदरुस फिल जामिआ, बिनती तदरुस फिल जामिआ। अच्छा 8 नंबर का जुमला पढ़िए।
अखी अल कबीर सैदलानी, स्वाद के साथ में, स्वाद की आवाज को निकालिए, सीन और स्वाद में फर्क होना चाहिए। अखी अल कबीर सैदलानी, सैदलानी नहीं, स्वा, ये भी जुबान की जहां से तो निकाल रहे हैं वहीं से निकालिए इसको भी, सैदलानी। अखी अल कबीर सैदलानी। नंबर 9 का जुमला पढ़िए। अखी अस्सगीर, अखी अस्सगीर मुशरिफ, अखी अस्सगीर मुशरिफ। देखिए सगीर, सगीर नहीं, सगीर, स्वाद और गैर निकालना है इसमें, सगीर सगीर सगीर। अखी अस्सगीर मुशरिफ, अखी अस्सगीर मुशरिफ। बहुत सारे लोग मुशरिफ बोलते, मुशरिफ नहीं, मुश है ना, तो शीन की आवाज अलग है, सीन की अलग है। मुशरिफ, मुशरिफ। अखी अस्सगीर मुशरिफ, अखी अस्सगीर मुशरिफ। नंबर 10 का जुमला पढ़िए और ये आखिरी है, 10 और 11। अम्मी फल्लाह, अम्मी ऐन के साथ में हलक से, अम्मी फल्लाह हलक से, तो ऐन और हा दो है ना, दोनों में हलक से निकलेंगे दोनों लेटर। अम्मी फल्लाह, मेरे अंकल किसान है, अम्मी फल्लाह है ना, या अम्मी मुजारिअ। और नंबर 11 का जुमला, और ऐसे पे इस वीडियो खत्म होगा इंशाल्लाह। खाली ताजिर, खाली ताजिर, मेरे मामू जान मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, ताजिर है। खाली, खा हलक से, खा खा तालू से, हलक से नहीं बल्कि तालू से ऊपर, हलक से ऊपर जो है ना, खालू, खा तालू के पास से निकलेगा ये। खाली ताजिर, खाली ताजिर। इसी पे वीडियो खत्म होगा इंशाल्लाह। खत्म करते हैं हम इंशाल्लाह, जो है ना, हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। और जमे रहिए, सब्र इस्तकामत के साथ लगे रहिए, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे चीज़ें इंशाल्लाह आपको आएंगी। पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान में शौक़ और दिलचस्पी हो, पैशन हो अगर, और पेशेंस हो, तो पैशन और पेशेंस दो चीज़ें अगर हो जाए इंसान के अंदर, शौक़ हो और सब्र हो, तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है ना हासिल होकर रहती है। इसी पे इक्तफा करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह।